Hello. Yes, sir. I can hear you, sir. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. I can hear you, sir. Okay, good. If everything is fine, I'm ready. The minute you say, we will start. Okay, sir. Would you like to come on the video, sir? I really don't have any issues. If you can, go ahead, or else it's not a problem. So that everyone can see you, the resource person today. Yeah. Is it okay? Yes. Am I there? Yeah. Yeah, Good okay. morning. Good morning, Screen one and is, all. screen is okay. Screen is okay for you? Yes, sir. Clear, sir. Yeah. Clear, sir. Good morning, one and all. As a part of EPG Pathshala and Consortium for Educational Communication and Faculty of Yoga Sciences and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, today's webinar is on yoga therapy for chronic non-specific low back pain, the evidence-based practice, handled by Mohan Krishnan Jagadevan sir. He is a physical therapist, JIPMA, Pondicherry, Puducherry. We welcome you, sir, and over to you, Yeah, sir. welcome. Yeah, thank you. Thank you. Thanks a lot. You were talking about something, Sridevi madam, like you have some limitations about the time frame. Yes, sir. This is And going in to that end in that. Sorry? In that scenario, you were telling something, sir. In that scenario, if we are inching towards that time, you please stop me. We will take a break and then relog it. Okay? Yes, sir. Sure, sir. It's going to be next 1.5 hours if I'm right? So till Yes. 12:30 we have time. Yeah? Oh, yes, sir. We have time. Yeah. Right. I think everybody can see me. Hope you all see me. Look at me. Yeah? We can see you, sir. Yes, thank you. Yeah. Any restrictions regarding the switching on mic for everyone? No restrictions, sir. They can have an interaction with you. Yeah. So I would love to have interaction. It should be an interactive session. It should not be a monologuous. Just me talking and you all listening and going into sleep. Voice is very low. Subhashini diploma to all. Yeah, voice is very low. Now my voice is clear. Is it clear and loud? Do you hear me? Yes, sir. Oh, great. So somebody was telling voice was very low and Subhashini is not very happy. She's again saying better. Yeah, I'll do one thing. Yeah, is it now better? Sridevi ma'am, am I audible? I can hear you, sir. Yeah, I think, yeah. Let me make a small announcement, in the sense, we'll have slides coming up, and at one particular time, I will be going to a... Yeah, so that slide will have a word like, say, talk. So we will have an interaction. You will ask me questions and I'll ask you questions. For us to have a better flow, rather than me talking for next 1.5 hours and you all sleeping. So which medium would you like to have? English or Tamil or Tanglish? So will it be English or Tamil or both? I know it's going to be the third option. So today we are going to see on yoga therapy for low back pain. Okay, yoga therapy as such, it has got wide application in every domain of medical fraternity. But to make it very clear, it should have a scientific background, it should have an application,
the protocol should be standardized for us to be more effective. So in today's class, in today's lecture, at the end of the session, all of you will have an idea on yoga therapy in low back pain with a scientific background. Normally we say evidence-based practice. Evidence-based practice is all about a set of practices which has got a scientific background with a clinical reasoning and an application. So that's how the today's presentation is going to go on. Next slide, please. Yeah. Before let me start the lecture, I should offer my prayers to my teachers, family, God, and all my students and friends. And at this juncture, I would like to extend my thanks to Mahir, to Dr. Ilangovan sir, who was my guide. And today I am in this position because of him, because of his excellent guideship, under whom I have done my PhD. Thank you, sir. Next slide. Okay, now we come to a very important slide. Okay, now having seen the topic, I just want two people to talk about what is your present idea about yoga therapy in low back pain. You can unmute yourself with the permission from Sridevi madam, and you please open up and talk about what is your idea of yoga therapy on low back pain. Please unmute yourself and talk. Sridevi madam, is it audible? Yes, sir, it is very well audible. Yeah, யாராவது ஒருத்தர் இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு லோ பேக் பெயினும் யோகா தெரப்பியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு நான் பேசுறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும். உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம். உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கு பேசலாம். Yes, Tamil. You want in Hindi? You can go ahead. Malayalam, you are free to do it. Anybody? Yeah, somebody is going to open up. Yes, ma'am. Yes, sir. So the low back pain might be the reason of the wrong postures, especially wrong postures and the constitution of the body, like lordosis or the flat feet or these kind of things. In terms of yoga therapy, if it is the lordosis, we used to give, we'll just see like how we make their spine in by making their pubic lift up, like that corrections we may give, and we make them by aligning the postures we may give the. Excellent. Can you introduce yourself, madam? I am Nalini, PhD scholar. Fantastic. It was your child who was speaking in between? Yes, sir. Good. Wonderful mother. Wonderful motherhood. Excellent, ma'am. I appreciate your efforts in doing PhD along with your child and participating here. I welcome you open-heartedly. See, madam, your version is like lordosis அதிகமா இருக்கிறவங்கள postural correction பண்ணி இடுப்பு சரி பண்ணலாம்னு சொல்ல வரீங்க. Am I right? Yeah, that is one case. Yeah, that is also one case. Oh, fantastic. Fantastic. Your பேர் என்ன சொன்னீங்க? மகாலட்சுமியா? மகாலட்சுமி. Nalini. Nalini, I'm sorry. Yeah. Anybody else? Nalini பேசிட்டாங்க. Anybody else? Yes, somebody switching on the mic. Yes, sir. Yes. Anybody? Okay. Sir, voice சொல்லுங்க சார். லோ பேக் பெயின்ல வந்து மேக்ஸிமம் அது கிரானிக்கலா இல்ல சடனா ஆனதா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் நம்மள்ட்ட வர பேஷண்ட்ஸ்ட. ஸோ அது ரெண்டு, அது கிரானிக்கலா இருந்தா ஒரு அளவுக்கு நம்மளால என்னது ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் இதெல்லாம் கொடுக்காம அதோட ப்ரொசீஜர் படி இல்லை அவங்க லைஃப் ஸ்டைல சேஞ்ச் பண்றதுலையோ
இதை வச்சு நம்ம மாற்றம் கொடுக்கலாம். பட் சடனா அப்படின்னா அது கொஞ்சம் சீரியஸா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபண்டாஸ்டிக். நீங்க உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்கம்மா? சுபா சார், பிஹெச்டி ஸ்காலர் ரெகுலர். வெரி குட் வெரி குட். சுபா மேடம் வந்து பாராட்டத்தக்க வகையில பேசினாங்க. இதுக்குன்னா எதுப்பா பண்ணக்கூடாதுங்கிறத பேசினாங்க. ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் அது. வெரி குட் வெரி குட். ஓகே, இவங்க 2 பேர் பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நளினி பேசினாங்க, அப்புறம் சுபா பேசினாங்க. 2 பேர் நல்லா பேசினாங்க. வெரி குட். ஐ திங்க் ஒன்லி வி ஹேவ் கேர்ள்ஸ், வி டோன்ட் ஹேவ் எனி பாய்ஸ். I don't see any things here. Anyway, good. Next slide, madam. Next slide. Yeah. இப்போ சுபா மேடம் சொன்ன மாதிரி லோ பேக் பெயின் அப்படிங்கிறது யூ ஹேவ் 2 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெசிஃபிக், த அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ வந்து டாபிக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரானிக், நான் ஸ்பெசிஃபிக் லோ பேக் பெயின், சிஎன்எல்பிபின்னு சொல்றோம். இடுப்பு வலி 2 வகைப்பட்டது. ஒன்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட, அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான காஸ்னால, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்க மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு எலும்பு முறிஞ்சிருக்கு, இல்லை ஒரு நரம்பு கட்டாயிருக்கு, ஒரு ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்கு. அப்படிங்கும் போது நமக்கு இந்த காரணத்தினால இந்த பகுதி வந்து இந்த தொந்தரவு வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் போது அதனால இடுப்பு வலி ஏற்படுறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக். இதுதான் காரணம், இதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷனோட ஒரு ப்ரூஃபோட லோ பேக் பெயின் அணுகணும்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் லோ பேக் பெயின். அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன், அடுத்த வகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக். முக்கால்வாசி பேர் இவன் பார்க்க போனா 80%-இருந்து 90% வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த வகையை சார்வாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இடுப்பு வலி இருக்கும், பட் they will not have any specific reason. நரம்பு நல்லா இருக்கும், எலும்பு நல்லா இருக்கும், ஜவ்வு நல்லா இருக்கும், முதுகு தண்டு நல்லா இருக்கும், சதைகள் நல்லா இருக்கும், இருந்தாலும் இடுப்பு வலி இருக்கும். This is called as non-specific low back pain அப்படிங்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தனையுமே வந்து இடுப்புல இருக்கிற வலி, இடுப்பை சார்ந்தது, இடுப்பு கிட்ட இருக்கு. இந்த இடுப்பு வலியானது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தினால இல்லாம வரக்கூடிய இடுப்பு வலி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நான் ஸ்பெசிபிக் லோ பேக் பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு வகையறாக்குள்ள வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் ஸ்பெசிபிக் வந்து 3 வகைப்பட்டது. ஒன்னு வந்து அக்யூட், அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாம காலையில எந்திரிக்கிறேன், எனக்கு இடுப்பு வலி பிடிச்சிருச்சு, இன்னிலிருந்து எனக்கு சம வலி திரும்ப முடியல அப்படிங்கிறோம். அக்யூட் 6 வாரத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்னா தட் இஸ் அக்யூட் அப்படின்றோம். 6 வாரத்துல இருந்து 3 மாசம் வரைக்கும் இந்த வலி தொடர்ந்தால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சப் அக்யூட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா 3 மாசத்துக்கு தாண்டிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரானிக். கிரானிக்னாலே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாள்பட்ட, நெடுநாளா அப்படிங்கிறது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்லைட்ல அந்த வலது கை பக்கம் லோ பேக் பெயின், நான் ஸ்பெசிபிக், கிரானிக் 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே கலர்ல இருக்கும். இப்ப நம்ம பார்க்க போற கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா கீழ இருந்து மேல படிச்சீங்கன்னா கிரானிக், நான் ஸ்பெசிபிக், லோ பேக் பெயின். இந்த பர்டிகுலர் நேம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். நான் ஸ்பெசிபிக்னு ஏன் சொல்றோம், கிரானிக்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தனை ஸ்லைட்ஸ்லயுமே வந்து நம்ம பார்க்க போறது பிரதானமா வந்து இந்த கிரானிக் நான் ஸ்பெசிபிக் லோ பேக் பெயினை பத்தி மட்டும்தானே ஒழிய இந்த ஸ்பெசிபிக் லோ பேக் பெயின் அக்யூட் லோ பேக் பெயினுக்கு கிடையாது. நான் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல எடுத்த ஒரு பாடத்தை கொண்டு போய் அக்யூட்டுக்கோ இல்ல ஸ்பெசிபிக் லோ பேக் பெயினுக்கோ நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து பொருந்தாது. It will cause a lot of other side effects. So you should not take this for other sort of low back pain. Low back pain தானே, எனக்கு இடுப்பு வலி இருக்கு, நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனையில மாட்டிக்க கூடாது. You should never do that. So let me make it very clear. Today's class is going to be on chronic, non-specific low back pain and not anything else. Low back pain அப்படிங்கிறது பலதரப்பட்ட தொந்தரவுகள். It can be of any cause. ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போ வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லைட். ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஸ்லைட் ஆர் நாட். இது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வலது கை பக்கம் கீழே ஒரு சின்ன லாஞ்ச்வின் 2007 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அந்த கர்சர் வச்சு காமிச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாட்டம்ல இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பெத்தோபிசியாலஜியோட மாடல் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு. இப்ப சாதாரண இந்த ஸ்லைட்ல இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேர் இருந்தது, வருஷம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆத்தர் போட்ட பப்ளிகேஷன், அதாவது ஒரு ஜேர்னல்ல அவங்க கொடுத்த பப்ளிகேஷன்ல இருந்து நான் எடுத்து இதை செஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி. இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட்ல வந்து யூ வில் ஹேவ் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ். இந்த பேரை வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்ல வர்றது புரியலனாலும் நீங்க பொறுமையா படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியலாம்.
எதுவுமே புரிஞ்சுட்டு பண்றது நல்லது இல்லைங்களா? ஸோ இப்ப பெத்தோபிசியாலஜி மாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே ஒரு காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சு அந்த பிரச்சனையை அணுகும் போது யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அவுட்கம். தெரியாம ஒரு விஷயத்தை ட்ரீட் பண்றதை விட என்ன நடக்குது உடம்புல அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பார்க்கும்போது யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அவுட்கம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா சயின்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட். அப்படி பார்க்க போனீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பெத்தோபிசியாலஜி மாடல் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஹஸ் காட் அ ஸ்ட்ராங் பிசியலாஜிக்கல் பேக்ரவுண்ட். பிசியாலஜி அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா செயல்முறை வடிவம் அப்படின்னு. அனாட்டமின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர், நமக்குள்ள இருக்கிற இத்தனை எலும்பு இருக்கு, இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு அப்படிங்கிற பத்தி சொல்றது, இருக்கிற மாதிரி சொல்றது அனாட்டமி. இந்த இருக்கிற அனாட்டமி செயல் வடிவத்துல வேலை செய்யறது வந்து பிசியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிசியாலஜி நார்மலா நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த பிசியாலஜி மாறும்போது ஒரு பெத்தோபிசியாலஜி, அதாவது பெத்தலாஜிக்கல் அப்நார்மல் பிசியாலஜினால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றது. இப்ப நம்ம பார்க்க போற கிரானிக் நான் ஸ்பெசிபிக் லோ பேக் பெயினுக்கு என்ன பெத்தோபிசியாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க உங்க இடதுகை பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மூளை வந்து கம்பி வேலை இல்ல அதே பிக்சர், அந்த மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பி வேலி போட்டிருக்கு, இடுப்பு வலி இருக்கு. இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும் இடுப்பு வலி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இடுப்புல மட்டும் தொந்தரவு இல்லை. யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் தி கார்டெக்ஸ் ஆல்சோ. கார்டெக்ஸ்ன்னு அடிக்கடி நான் பேசுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெயினை பத்தி பேசுவேன். இந்த கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம மூளை, ஃபுல் மூளை சம்பந்தப்பட்டது. இது வந்து என்ன பண்ணிடுதுன்னா இடுப்பு வலிச்சதுனாலே அது வந்து இடுப்புல மட்டும் தொந்தரவு இல்லை, நம்மளுடைய மூளை, அதாவது நம்மளுடைய யோசிக்கும் திறன், நம்மளுடைய வலி பொறுத்துக்கக்கூடிய திறன், நம்மளுடைய ஆற்றல், இது எல்லாத்தையுமே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பாதிக்குது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது எல்லாமே ஒரே ஜேர்னல்ல இருந்து ஒரே ஆத்தர்ட்ட இருந்து எடுத்தது, அதனால எல்லாமே ஒரே ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். கீழே நீங்க பார்க்கலாம், லாஞ்சிவின் 2007 அப்படின்னு போட்டிருப்பேன். இது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் முன்னாடி காமிச்ச படத்துல ஒரு மூளை வேலி போட்டிருந்தது, இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இடுப்பு பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு. இடுப்புங்கிறது ஸ்பைனல் கார்டு சம்பந்தப்பட்டது. சாரி, அந்த மூளை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல போட்டிருக்கேன், அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த முதுகு இருக்கிற ஏரியால இருக்கிற ஸ்பைனல் கார்டு செக்ஷனல் அனாட்டமி பிக்சர். அது வந்து நீங்க ஒன்றும் பார்த்து பயந்துட வேண்டாம். சாதாரணமா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மூளைக்கு போகும், ஒரு சில விஷயங்கள் மூளையில இருந்து கீழே இறங்கும். இப்போ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீழே காமிக்கிற இந்த சென்சரி இன்புட் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் பாப்பீங்க. இது வந்து அசெண்டிங் ட்ராக்ஸ், அதாவது கால்ல இருந்து முதுகு தண்டுக்கு போய், முதுகு தண்டுல இருந்து முதுகு தண்டு வழியா கீழ் மூளைக்கு போய் மேல் மூளைக்கு போறது சென்சரி இன்புட், அதாவது அசெண்டிங்னா கீழ இருந்து மேல போறது. டிசெண்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் அவுட்புட், மூளையில இருந்து காலுக்கு வர்றது, அந்த மேல இருக்கு. மூளையில இருந்து முதுகுத்தண்டு வந்து முதுகுத்தண்டுல இருந்து காலுக்கு போறது. ஸோ மூளை முதுகுத்தண்டு அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, மேடம் நீங்க பின்னாடியே போகலாம், ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல இருக்கட்டும் மேடம், ஸ்லைட் மாறி இருக்கு. ஓகே. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மூளைக்கும் முதுகுத்தண்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. அந்த கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கமா மேல போகுது, ஒரு பக்கமா கீழே வருது. அப்ப இடுப்பு வலி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது ஆக்சுவலா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பேன், ஒரு சின்ன பிராக்கெட் போட்டு ப்ளூ கலர்ல. அந்த பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷனா இப்ப வந்து வலி வந்து வந்துருச்சு, நீங்க முன்னாடியே பார்த்திருப்பீங்க. chronic non-specific low back pain is that pain which exists beyond 3 months. அப்ப 3 மாசத்துக்கு வலி அப்படியே இருக்கிறச்ச என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த வலி நிரந்தரமா ஒரு ரெக்கார்ட் ஆயிடும். இட் கெட்ஸ் டீப் சீட்டட்லி இம்ப்ரிண்டட் இன் யுவர் மெக்கானிசம். நார்மல் பிசியாலஜியில பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய முதுகு தண்டுல அந்த வலியானது நிரந்தரமான ஒரு தன்மையை பெற்று, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷன். அந்த பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷனால என்ன ஆகுது, அங்க மட்டும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த இடதுகை பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன் சொல்லி, இந்த மூளையிலையும் இந்த வலியானது நிரந்தரமான ஒரு இம்ப்ரிண்ட்மெண்ட், ஒரு நிரந்தரமான ஒரு செயல்பாடு ரெக்கார்ட் ஆயிடும். அப்போ முதுகுலையும் முதுகு தண்டுலையும் முதுகுல இருக்கிற மசில்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு பெயின் சீட் ஆயிடுது, 3 மாசமா இருக்கு. மூளையிலையும் இருக்கு. ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாளா இருக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப உரைக்கும். மனப்பாடம் பண்ண சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ வில் கெட் மெமரைஸ்ட் பை ஹார்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி முதுகு தண்டுலையும் உங்களுக்கு வலி நிரந்தரமா இருக்கு, மூளையிலையும் வலி நிரந்தரமா இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பெரிஃபரல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம், இடுப்புல பார்ப்போம். அந்த பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய இடுப்புல இருக்கக்கூடிய சதைகள், மசில்ஸ் இல்லமா ப்ரீவியஸ் பேர்
ப்ரீவியஸ் ரைட், இது மாறிடுச்சு. அதாவது என்னன்னா, இப்போ ஒரு மேடம் சொன்னாங்க, நளினி மேடமா இல்ல இன்னொரு மேடம் யாரோ சொன்னாங்க, லார்டோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு அழகான வார்த்தையை சொன்னாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட்ஸ் கெட் ஆல்டர்ட். இப்ப நம்ம குனியும் போது இந்த மூமெண்ட்ஸ் நடக்கணும், 1 2 3 4 நடக்கணும் அப்படின்னா, இந்த இடுப்பு வலி இருக்கும்போது 3 மாசமா இருந்ததுன்னா நம்ம குனியறதே மாறிடும். நம்ம சரியா குனிய மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 3 2 1ன்னு பண்ணுவோம், தலை கீழே பண்ணுவோம், இல்ல குனியாம ஒரு மாதிரி கோணையா குனிவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்டர்ட் மூவ்மெண்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூவ்மெண்ட் நார்மலா இருக்காது. எதனால அப்படி இருக்குன்னு, அது எதனால வருது அப்படிங்கறத விட அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லேசா இடுப்பு வலிக்கு பயந்துகிட்டு கூன் போட்டவங்க வலி சரியா போனதுக்கு அப்புறமா கூன் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஷ்யூ ஆல்ட்ரேஷன். ஒரு சதை வந்து ரொம்ப குறுகலா இருக்கும், ஒரு சதை வந்து ரொம்ப விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஒரு சதை வந்து ரொம்ப கெட்டியாயிடும், ஒரு சதை ரொம்ப பலகீனமா தளர்வா இருக்கும். இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள், இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து பெரிஃபரல் சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கும். That is what happens with peripheral sensitization. That is usually seen in the at the level of the back and the spinal cord level. இது வந்து வலதுகை பக்கம் நீங்க பார்க்கணும். இப்ப இடதுகைக்கு வருவோம். நம்ம இந்த இடதுகை பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூளையில வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடுப்பு வலினால குனிஞ்சா வலி வரும்னு தெரியும் எனக்கு. அதுல சுபா மேடம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்கை நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அப்ப அந்த ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் அவாய்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு விதமான ஒரு ஆங்ஸைட்டியை உண்டு பண்ணும். இந்த ஆங்ஸைட்டினால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபியர் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலருக்கு வந்து என்னன்னா, வலி வருதோ இல்லையோ, வலி வந்துருன்ற பயத்திலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குனிய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு குனிய முடியுமா என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா குனிஞ்சிருக்கவே மாட்டாங்க. குனிஞ்சா வலிக்கும் அப்படின்ட்டு குனியாமலே இருந்துருவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியர் அவாய்டன்ஸ். இது ஃபியர் அவாய்டன்ஸ் வந்து குனியிறது மட்டும் இல்ல, நிறைய விஷயங்கள்ல பலதரப்பட்ட விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது, என்னால குனிய முடியாது, என்னால குளிக்க முடியாது, மொண்டு ஊத்தி குளிக்க முடியாது, என் வீட்டுல ஷவர் இல்லை, நான் குளிக்கணும். டிஸ்ட்ரெஸ், ஒரு விதமான ஒரு மன அழுத்தம். குளிக்கிறதுக்கு இப்படின்னா மற்ற விஷயத்துக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும். ஸோ ஒரு 3 மாசத்துக்கு மேல இடுப்பு வலி இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது, பேக்லயும் சரி பிரெயின்லயும் சரி என்ன வேணா ஆகலாம். பெரிஃபரல் ஆறுது, இடுப்புல ஆறுது பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷன், மூளை லெவல்ல ஆறுது சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன். சென்ட்ரல் அப்படிங்கிறது மூளை, கார்டிகல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஹலோ மேடம். வந்துடுதா சார்? யா, நெக்ஸ்ட் It is taking some time. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யா இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த அதே பிக்சர்ல நான் அந்த என்ன தொந்தரவு இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு 3 வரியை மட்டும் மாத்திருக்கேன், வேற எதுவுமே நான் மாத்தல. ஏன் அந்த மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. இது பெரிஃபரி, இது சென்டர். இந்த உங்க வலதுகை பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த மூவ்மெண்ட் ஆல்டர்ட் பேட்டர்ன் இருக்கும், டிஷ்யூ ஆல்டரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ண. பிளாஸ்டிசிட்டிங்கிறது ஒரு நல்ல வார்த்தை. இட்ஸ் a wonderful terminology. Why? Because plasticity is an ability to adjust to the environment, and central nervous system and the peripheral nervous system has an inherent ability to modulate and moderate and adjust to the demands. இப்போ ஒரு பெண் ஒரு பூப்படைகிறா, அப்புறம் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா, குழந்தை பெற்றுக்கிறா, அப்புறம் அம்மா தாயாரா, அப்புறம் மாமியாரா, ஒரு பொண்ணுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா உடல் ரீதியில எவ்வளவு விதமான ஒரு மாற்றங்கள் நடக்குது. ஒவ்வொரு மாற்றத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணானவள் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தாப்புல தன்னை மாத்திக்கிட்டு தனக்கு டெலிவரி அந்த டெலிவரி என்னன்னாக்கா அந்த சமயத்துல வேண்டிய அந்த பரிவர்த்தனையை கரெக்டா செய்யறாங்க. அப்போ அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த மனமாற்றம், அவங்க கொடுக்கக்கூடிய உடல் மாற்றங்கள், அதுக்குண்டான செயல் திறன்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி இஸ் a wonderful example. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, பிளாஸ்டிசிட்டியை டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பிளாஸ்டிசிட்டியை டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. It is an inherent ability to adjust to the demands of the environment. அது அழகான உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம். சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்து ஆளாகி அவங்க ஒரு ஆளாகி அவங்க இன்னொருத்தர் ஆளாக்குறது, அவங்க ஆளுமை திறமை, அவங்க ஒரு குடும்பத்தை கட்டி காத்து கொண்டு போறது, வேலையும் செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸாக்ட்லி கால்ட் அஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி. இந்த பிளாஸ்டிசிட்டி என்ன பிளாஸ்டிசிட்டி எங்க உண்டாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருப்பியும் ஒண்ணு பேக் லெவல்ல, இன்னொன்னு பிரெயின் லெவல். 2 பி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எங்க பிரச்சனை இருக்கு? பேக்ல பிரச்சனை இருக்கு, பிரெயின்ல பிரச்சனை இருக்கு. என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணணும்? பேக்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், மூளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூல இருக்கிற ப்ராப்ளம், அந்த பேக்ல இருக்க கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ப்ராப்ளத்தை எப்படி பண்ணணும்? பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையை வளர்க்கணும். ஒரு குழந்தை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ணுது, நம்ம என்ன பண்ணணும்? அடிச்சோம்னா அந்த பிடிவாதம் அதிகமாகும்.
அந்த குழந்தைக்கு அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற திறமையை வளர்த்துறதுக்கு நம்ம வழிமுறை பண்ணணும். அதுதான் சரியான அணுகுமுறையை ஒழிய ஒரு பெரம்பெடுத்து அடிக்கிறது நல்ல ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது. அதனால இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளாஸ்டிசிட்டி எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, மூவ்மெண்ட் ரீ எஜுகேஷன், அந்த கீழே இருக்கிற வார்த்தையை நீங்க பார்க்கலாம், அழகான வார்த்தை மூவ்மெண்ட் ரீ எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்ம ஏன், நான் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட், நீங்கெல்லாம் யோகா தெரபிஸ்ட், நீங்க ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்ப பேசிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மூவ்மெண்ட் ரீ எஜுகேஷன்ற ஒரு வார்த்தையில தான் நம்ம வந்து ஒற்றுமைப்படுறோம். we are getting close because of this particular, because we are all concerned with movement. நீங்களும் நானும் எல்லாருமே நம்ம வந்து ஒரு விதத்துல வந்து நம்ம ஒற்றுமையா போறோம் அப்படின்னா இந்த மூவ்மெண்ட் ரீ எஜுகேஷன்ல. ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளாஸ்டிசிட்டி அட் த பெரிஃபரல் லெவல் இஸ் brought about by movement ரீ எஜுகேஷன். இதுதான் நீங்க எல்லாரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை. இங்கதான் யோகா தெரப்பி ஆகட்டும், பிசியோதெரப்பி ஆகட்டும், எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் நீங்க வந்து அணுகலாம். அதாவது முதுகு லெவல்ல, அதாவது பெரிஃபரல் சென்சிடைசேஷனை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளாஸ்டிசிட்டியை ப்ரமோட் பண்றோம். அதை எப்படி ப்ரமோட் பண்றோம்னா மூவ்மெண்ட் எஜுகேஷனை ப்ரமோட் பண்றோம். ஒரு பி முடிஞ்சிருச்சு, அதாவது பேக் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த பிக்கு வருவோம், தட் இஸ் யுவர் பிரெயின். இங்க என்ன பிளாஸ்டிசிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி கொண்டு வரணும். ஒருத்தருக்கு உப்புமா பிடிக்காது, என்ன பண்ணலாம்? உப்புமா சமைக்காம இருந்துடலாமா? கூடாது. உப்புமாவை அப்பப்ப சமைச்சு, பசி நேரத்துல சமைச்சு, நல்லா பசிக்கிற நேரத்துல உப்புமா கொடுத்தாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா உப்புமா இறங்கும். ஏன்னா பசிக்கு எது கிடைச்சாலும் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். ஸோ யூ ட்ரை டு ப்ரொமோட் a plasticity of the brain by giving உப்புமா at the right time to the right person. ஸோ உப்புமாவே வேணான்ற ஒரு ஆளுக்கு பசி நேரத்துல கொண்டு போய் இது ஒண்ணுதான் இருக்கு சாப்பிடுன்னு கொடுக்கும்போது அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அந்த அடாப்டபிலிட்டி, அந்த அட்ஜஸ்டபிலிட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிசிட்டி தன்மையை மூளையில உருவாக்கு. அது எப்படி நம்ம இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, காக்னிட்டிவ் தெரப்பின்னு ஒண்ணு இருக்கு, பிஹேவியரல் தெரப்பின்னு இருக்கு, ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே, இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் பிராக்டிஸ். அதாவது இதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தானே ஒழிய என்னுடைய அனுமானம் கிடையாது. அதுக்கு உண்டான ரெஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டேன், இந்த லாஞ்சிவின்ற ஒருத்தர். And moreover, each of this about stated therapies, you have references in Cochrane, and lot of systematic review and meta-analysis has been done. So you can take it 100%. Cognitive therapy என்றது ஒரு மாதிரியான ஒரு கவுன்சிலிங், ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து கொடுக்கறது. பிஹேவியரல் தெரப்பி வந்து பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ். இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்றது. அந்த ரிலாக்ஸேஷன் வந்து குயிக் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கலாம், இல்ல ஸ்லோ ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கலாம், இம்மீடியட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கலாம். இந்த ரிலாக்ஸேஷன் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளை பொறுத்திருக்கு. இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த படத்துல, நம்ம ஒரு யோகா தெரபிஸ்டா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, வலதுகை பக்கம் பேக்ல மூவ்மெண்ட் ரீஎஜுகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. இடதுகை பக்கத்துல இருக்கிற பீல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்மளுடைய ரோல் நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுபடுற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வலதுகை பக்கம் மூவ்மெண்ட் எஜுகேஷன், இடதுகை பக்கம் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ யூ அப்ரோச் தி பேக் by movement re-education, you approach the brain by relaxation techniques. இது ரெண்டுமே யோகா தெரப்பியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம். It is a very important domain of yoga therapy where you re-educate the movement and you provide relaxation by your relaxation techniques by yoga therapy. So that is how a yoga therapist can be very effective in treatment in chronic non-specific low back pain. Madam, do we have time or should we have 6 minutes time, sir? Oh, wonderful. I think let me take an opportunity. Yeah. Okay. So what is the next slide? I think it's going to be a time to talk, right? Paranga, next slide enna paranga. Yeah. So நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, okay. Okay. Next slide. Actually, that slide should have come a little before. No, never mind. I don't want to cause ripples. I think now it's time for you to talk, and as we talk, we'll take a break and come back and join. Yes. Yes, now it's time to talk, discuss. You please ask me questions, whichever you have understood, whichever you are not understood. Tamil is welcome, Hindi is welcome, Malayalam is welcome, even Kannada and Telugu. Stima, could you please go to that previous slide? What Sir had is. Is this the one? Yes. Which one, ma?
மேம் இந்த பிபிடில எங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க மேடம். சார் சார் அனுப்புவார் உங்களுக்கு சார். சார் உங்களுக்கு பிபிடி உங்களுக்கு Thank you, madam. கன்ஃபார்மா அனுப்புறேன். அதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும், இல்லாம இல்ல. உங்க கேள்வி அதுதானா? ஒரு ஆண் குரல் கேட்டதுப்பா, யாருப்பா அது? Sri, next slide, I think. Next slide or this slide? Yes, okay. அம்மா உனக்கு ஃபுல் ஸ்லைடே கிடைக்குமா? ஸ்லைடு கிடைக்கிறது ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. இல்ல சார், I just want to asking questions regarding this. Please ask question. I'm very interested to answer, ma. Please ask. What is your name? Sir, Vijay Kumari, sir. I'm Vijay Kumari. Sir, could you good. please explain the cognitive therapy? Or in next section you are going to briefly explain about this, sir? இல்லம்மா, ஆக்சுவலா காக்னிட்டிவ் தெரப்பி, பிஹேவியரல் தெரப்பி, நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கீங்கம்மா? யோகா ப்ரொஃபஷனல் சார். வெரி குட். நீங்க டெஃபினட்டா இதுல நிறைய ப்ளே பண்ணலாம். காக்னிட்டிவ் தெரப்பி அப்படிங்கிறது இந்த பிஹேவியர் பொறுத்து இருக்கு. இந்த இவான்ஸ் பாவ்லோவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கண்டிஷனல் லேர்னிங், ஆப்பரண்ட் லேர்னிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார், கண்டிஷனல் லேர்னிங். எஸ் சார். அதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும். நான் உங்களை குட்டினேன் அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி நீங்க என்ன பார்க்கும்போது குட்டுறதா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். நான் ஒரு சின்ன இனிப்பு மிட்டாய் கொடுத்தேன்னா அடுத்த வாட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இனிப்பு மிட்டாய் ஞாபகம் வரும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரிவார்ட். அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பேஸ்ட் பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன். அப்புறம் காக்னிஷன் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உங்களுக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு வலி இருக்குன்னா தைரியமா இருங்க, வலி வரத்தான் செய்யும், வலியை நீங்க பொறுத்துக்கிட்டு நீங்க செய்யணும், வலிக்கு பயந்துட்டு நீங்க இந்த வேலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த காக்னிட்டிவ் அடாப்டேஷன்ஸ் பண்றதுதான் காக்னிட்டிவ் தெரப்பி. பிஹேவியரல் அவங்க பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன் பண்றது. இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்மா. இந்த சைக்காட்ரி டாக்டர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு கீழே சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் இந்த வேலை பண்ணுவாங்க. இந்த காக்னிட்டிவ் தெரப்பி, பிஹேவியரல் தெரப்பி இஸ் a part of a counseling and it is a duty of the psychologist. Okay. Actually, I already attending the neuroplastic class, sir. In that, they are giving counseling about that. They imagine their own pain and removing that by their mind itself. That is exactly the one you are telling, sir. Exactly. Okay. Thank you, sir. Good. Fantastic. Good. Anything else? Sir. Madam, sir, எனக்கு ஹியூமரஸ் போன்ல ஃபிராக்சர் ஆயிட்டு, அந்த ஹியூமரஸ் போன் ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு. சாரி. ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு ஹியூமரஸ் போன் எனக்கு ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு சார். சரி. சோ இப்போ அதுக்கு எனக்கு பிளேட் ஒத்துக்கடலை, அது ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஹிப்ல இருந்து போன் கிராஃப்டிங் பண்ணிட்டாங்க சார், ரைட் ஹேண்ட்ல. ஸோ இப்போ அதுக்கு நான் இப்போ டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணது கையில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான், ரொம்ப பண்ண முடியாது, எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் இப்போ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நீங்க சொன்ன அந்த சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எனக்கு நானே டியூட்டரா இருக்கனால எனக்கு நானே கொடுத்துட்டு அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கேன். வெரி குட். நீங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can talk to your friends and you can tell how you got adapted to it. நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார். அததான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது என்னை தெரியாமலே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை நீங்க சொல்லும் போது அது கரெக்டா அதுக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அது இவ்வளவு தூரம் அதுக்கு இருக்குன்ற ஒரு விஷயமே இப்பதான் சார் நீங்க சொல்லி தெரியுது. அழகா சொல்லி ரொம்ப அருமையா இருக்கு. Very good. Thank you. Anybody else? Sridevi madam, you have sir, I have a doubt. Your name? My name is Deepak. Appa, at last I am hearing a boy voice. Good. I'm happy to sir, speak to you. Kerala. Yes, from Kerala. Acha, paranjola. Sir, I would like to ask you that in some therapeutic aspects, some people prefer forward bending for lower back pain, but some other people prefer forward bending. Like this, I have seen many contradictions when we go through different traditions. So why it is like that? Even if we look Bihar School of Yoga and some other school, when we compare, it's like it says that some school says it is prohibited, it should not be done, but as while the other school says that it should be done. So there is a great wonderful confusion. Question, Deepak. Actually, I was expecting this question at the end of the session, but you had put forth this